أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. Pour comprendre l'origine du conflit israélo-palestinien, il faut revenir à la seconde moitié du 19e siècle. C'est à cette période qu'est formalisé le projet sioniste, c'est-à-dire l'installation d'un État juif en Palestine. Le terme sionisme vient du mont Simon, l'une des collines de Jérusalem. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الاثنين. I speak English because I love English so much. Presque je connais toutes les écoles de Ratoma, mais la Lumière de Guinée, c'est une école de référence. Je vous demande d'applaudir pour le fondateur et l'encadrement et tous les enseignants et les parents d'élèves qui ont eu confiance à cette école. Chers parents d'élèves, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour parachever le travail qu'on a eu à effectuer durant 9 mois de l'année scolaire. Nous sommes réunis dans cette belle salle de l'UNC, de l'université UNC. Justement, comme je le disais, pour célébrer nos enfants, leur rendre leur mérite. Nous sommes réunis encore une fois pour nous donner la main, pour booster nos élèves, pour encourager nos enfants. Mesdames et messieurs, nous avons choisi cette salle pour donner un temps de sport un peu aux bas qui ne font pas de sport. Vous avez vu qu'on s'est installé au 5e étage parce que la salle est pleine de bas. Nous allons ouvrir cette cérémonie, comme je le disais, par la récitation du Saint-Coran. Je vais appeler sur ce podium Khadijatou Diallo de la 10e année. Khadijatou Diallo de la 10e année. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, monsieur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم
منكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. رحمة الله باري تلميذة في صف الثالث فلتتفضلي مشكورة. حمدا لله وصلاة وسلاما على غير الورى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى من جزاء. أما بعد فصالة مني ونيابة عن المدرسة نور العلمية لنا البهجة والسرور أن نستقبلكم أيها السادة والسيدات والمدعوون والحضور ونرحب بكم في رحاب مؤسستنا نور العلمية. نأمل أن تجدوا ولدينا ما يفرح ويسعد فنحن فخورون بهذا الشرف ونقول لكم مرحبا بالكرام والضيوف الكرام ادخلوا بسلام لكم الاحترام. هذه مدرستنا هي دارنا فيها كل المنى وبلوغ المرام. رحمة الله بك تلميذة في صف الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. جميل. ندعو السيدتان أو السيدتين خديجة جلو وجنب سوري لترجمة القرآن إلى اللغة الفرنسية. La traduction du Coran en français. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui devez croire, craignez Allah comme il se doit être craint, et ne mourrez point qu'en étant musulman. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Attachez-vous tous au câble d'Allah. Rappelez-vous sa grâce envers vous lorsque vous étiez des ennemis, qu'il unit entre vos cœurs et vous deviennent frères. Par sa grâce, lorsque vous étiez au bord d'un abîme du feu et qu'il vous en sauva. Alors Allah vous démontre ses signes. Peut-être seriez-vous guidés. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Et qu'il y ait parmi vous une communauté qui incite au bon, qui commande le bon usage et interdit ce qui est répréhensible. Ceux-là sont ceux qui cultivent. الله أكبر. تفضلي يا أختي مريم دلندا جلو. لماذا خلق الله الإنس والجن وما الدليل؟ خلق الله الإنس والجن لعبادته وحده لا شريك له والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أعظم ما أمر الله تعالى وما أعظم ما نهى الله عنه.
وما الدليل؟ أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو عبادة غير الله معه. والدليل قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. تفضلي يا أختي أم جلو. من نبيك؟ نبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قسي ابن كلاب، وكلاب من قريش، وقريش من العرب، وأمه آمنة بنت وهب ابن زهيرة ابن كلاب، وهو خاتم النبيين ولا نبي بعده. متى وأين ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول عام الفيل. تفضلي يا أختي مريم جلو. ماذا يجب عليك بعد قضاء الحاجة؟ يجب عليك بعد قضاء الحاجة أن ننظف مخرج البول بالماء الطهور كالأحجار أو المناديل والأوراق. ماذا يجب عليك قبل الصلاة؟ يجب عليك قبل الصلاة أن تتوضأ بالماء الطهور قبل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القضية الأولى نزاع بين العلم والجهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الجهل، لماذا لم تلقي سلامك كما فعل صاحبك العلم؟ هو ليس بصاحبي بل عدو لدود منذ القدم، وكيف سيلقي التحية وهي عنوان السلام وهو عدو السلام؟ الجهل لا يأتي منه إلا المصائب. ما دعواك أيها الجهل؟ ليس لدي دعوة، أنا أدافع عن نفسي. أنا الذي رفعت الدعوة. ألا أيها الجهل، ألا أيها العدل، فاحكم بعدلك جميع الملا راضية. نزاع حدث بين علم وجهل فكل يقول لي السارية. أنا الجهل سقت البلاد قديما، وللآن ما زلت في ناحية، فبأسي شديد وعزمي حديد، فخلفت جل القرى خاوية. أنا العلم نور لمن نالني، وعز وفخر لطلابي. أقود الجميع إلى كل خير، وأنت تقود إلى الهاوية. أتنسى السلاح وتنسى الهروب بأسباب من أيها الداهية، وتفخر أنك خير الجنب وأنت لهم إلة خافية. خسئت فإني لهم كل خير، وهذه نتائج أقوالي. فمني الطبيب ومني المهندس ومني المدرس من ناحية. حكمت على الجهل للعلم فوزا، وقد كان بالضربة القاضية. فبالعلم زار رجال القضاء، وبالعلم كل الدول راقية. وبالعلم زرعوا القلوب الصحاحة، وتم النجاح لأوليائية. بفضل العلوم حزمنا الصعاب، وكان لنا النصر والعافية. أنا اسمي محمد عالم بري. وأنا محمد الفابا. اسمي الحسن تيجلو. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour comprendre l'origine du conflit israélo-palestinien, il faut revenir à la seconde moitié du 19e siècle. C'est à cette période qu'est formalisé le projet sioniste, c'est-à-dire l'installation d'un État juif en Palestine. Le terme sionisme vient du mont Simon, l'une des collines de Jérusalem. Le sionisme est un mouvement politique dont le leader le plus connu est Theodor Herzl, un juif viennois. C'est le premier qui a systématisé l'idée sioniste au travers d'un manifeste. L'État des Juifs, un véritable programme pour réaliser cet objectif politique. Sa pensée rencontre un certain écho. Les premiers Juifs arrivent en Palestine à compter des années 1880, essentiellement chassés par des pogroms. La Seconde Guerre mondiale et la Shoah constituent un nouveau tournant. La situation en Palestine se dégrade. Juifs et Arabes tentent de prendre position dans le nouveau ordre régional. Les Britanniques se trouvent dans une situation inextricable et ils vont s'en remettre à l'Organisation des Nations Unies.
La solution proposée, c'est le plan de partage du 29 novembre 1947. La Palestine mandataire serait divisée en un État juif et un État arabe, et Jérusalem doté d'un statut international. En un certain sens, c'est une réparation symbolique de la Shoah. L'idée d'un État juif résout la question des rescapés du génocide qui ne pouvaient ou ne voulaient pas retourner dans leur pays d'origine. Le monde arabe s'oppose toutefois à ce partage de la Palestine. La position des Arabes est assez simple. C'est de rappeler qu'à aucun moment des années 1920, la population locale arabe n'a été consultée sur l'idée de constituer un État juif ou un foyer juif. C'était Mamadou Aliou Diallo pour le club de la presse du complexe scolaire Lumière de Guinée. Transfert sensationnel. Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid. C'est officiel. Kylian Mbappé a signé un contrat de 5 ans avec le Real Madrid après la fin de son engagement avec le PSG. Ce transfert très attendu marque un nouveau chapitre dans la carrière de l'attaquant français qui rejoint le club de ses rêves. Mbappé, qui a grandi en admirant Cristiano Ronaldo, espère maintenant laisser sa propre empreinte au Santiago Bernabéu. Les détails financiers de l'accord incluent un salaire annuel de 35 millions d'euros et une prime à la signature substantielle. Khadija Toubari a fait le déplacement à Paris. Le Real Madrid a officialisé ce lundi l'arrivée de Kylian Mbappé dans ses rangs. Le capitaine de l'équipe de la France sera allié au récent vainqueur de la Ligue des Champions à compter du 1er juillet prochain jusqu'en 2029. Tellement heureux de rejoindre les clubs de mon rêve, a-t-il réagi sur les réseaux sociaux. Le feuilleton prend fin. 2 jours après avoir remporté sa 15e Ligue des Champions, le Real Madrid a mis fin au faux. Suspense au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. Le club de la capitale espagnole a annoncé ce lundi, par le biais d'un communiqué, l'arrivée du capitaine de l'équipe de la France dans ses rangs. Kylian Mbappé, 25 ans, est désormais lié au Real Madrid pour les 5 prochaines années, jusqu'en 2029. Ce dénouement n'est pas une surprise. Tantôt, les yeux étaient rivés vers l'Espagne depuis le 10 mai dernier. Quelques jours avant sa dernière sortie au Parc des Princes sous les couleurs parisiennes, Kylian Mbappé avait confirmé dans une vidéo son départ libre du PSG après 7 ans passés au club. Le Real Madrid, qui lui avait déjà fait les yeux doux en 2022, semblait être l'unique destination possible pour la star française. C'était depuis Paris, Khadija Toubari, envoyé spécial pour le club de la presse du complexe scolaire Lumière de Guinée. Ainsi prend fin cette dernière édition de notre journal. Tout en souhaitant de merveilleuses vacances, retenez que la vie est comme un roseau au bord de l'eau. Il penche tantôt à gauche, tantôt à droite. Salam Bienvenue Ibrahim. Salam Bienvenue Sampa. How are you today? I'm fine, and you? I'm good. Okay, tell me Ibrahim, do you speak English? Yes, I speak English. Why do you speak English? I speak English because I love English so much. You love English. I love English too. Tell me Ibrahim, how many students do you have in your class? I have 23 students in my class. 23 students? How many boys and girls? 7 girls and 16 boys. 7 girls and 16 boys. 16 boys. Wonderful. Okay, Brian, tell me more about you guys, please. Okay, my name is Ibrahim Yusuf. I am a boy. I am a student. I am 11 years old. I live in Bangladesh, my opening family. I am from Twitter. That's all, Mr. Umar. Thank you, Ibrahim. Big up to you guys. Big up. Thank you. Now let's continue with our Brian, student, our big boss, Alpha Boubacar Bari. But before your presentation, Alpha Boubacar, he is the winner of Spelling Bee at school. C'est le champion Spelling Bee à l'école. C'est un sorcier, voilà. C'est un sorcier des mots. Good morning, everyone. I am your brother in Islam. I'm very happy to be here today. Today is a memorable day for us. I have been studying in this beautiful school for 1 year, and I am going to tell you more about myself in this morning. Pay attention, please. My name is Alpha Boubacar Bari. I'm 14, and I am a newspaper boy. Every morning before school, I deliver newspapers, so I have to get up early. I go to the newspaper shop which is near my home.
I must be there by 7 o'clock. The shopkeeper gives me the newspapers for about 20 customers at a time. I put the papers into a bag and I go as fast as I can on my bike. There are a lot of different newspapers and the right on has to the best customers. I return back for another 20 newspapers. I deliver about 100 newspapers a day. I must be quick because school starts at 9 o'clock. I get 100 for every newspaper that I deliver. So I get 50,000 GNF a week. On national holidays and festivals, customers give me a present of money. So it's not a bad job. There is a prize each year for the best newspaper boy. I hope to win this year, inshallah. Thank you for excellent listening and see you next year. Take care. Goodbye. Il est au sein de notre établissement, jamais il n'a créé un problème. Et il a toujours été parmi les premiers, s'il n'a pas été le premier. Il est à l'internat, il est l'un des produits de l'internat du complexe scolaire Lumière de Guinée. C'est un élève que je vous demande d'applaudir très fort. Alpha Boubacar Bali de la 8e année. On appelle monsieur le professeur. On appelle dans sa classe monsieur le professeur. Parce qu'il donne des cours à la place des professeurs. Ah, ok. Vous pouvez aller. Vous pouvez se débrouiller. Donc, cette distinction sera remise par monsieur le fondateur. Et si vous avez un mot à ajouter sur ce que j'ai dit par rapport à l'enfant, c'est la bienvenue. جميل. فالآن إن شاء الله لنبدأ الحفل بكلمة الترحيب. تتفضل بهذه الكلمة الأخت رحمة الله باري تلميذة في الصف الثالث، فلتتفضلي مشكورة. حمدا لله وصلاة وسلاما على غير الورى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى من جزاء. أما بعد، فصالة مني ونيابة عن المدرسة نور الدنيا لنا البهجة والسرور أن نستقبلكم أيها السادة والسيدات والمدعوون والحضور، ونرحب بكم في رحاب مؤسستنا نور غينيا. نأمل أن تجدوا ولدينا ما يفرح ويسعد، فنحن فخورون بهذا الشرف ونقول لكم مرحبا بالكرام والضيوف الكرام. ادخلوا بسلام لكم الاحترام. هذه مدرستنا هي دارنا فيها كل المنى وبلوغ المرام. رحمة الله بك تلميذة في الصف الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. Bonjour les fondateurs, bonjour les invités, bonjour les parents d'élèves, bonjour les élèves. C'est avec joie que je prends la parole pour représenter la 2C de Ratoma. Ce n'est pas étonnant puisque nous connaissons les écoles. C'est M. Ba de la 2CE, Bureau stratégique et de développement, qu'on appelle BSD. Presque je connais toutes les écoles de Ratoma. Mais la Lumière de Guinée, c'est une école de référence. Je vous demande d'applaudir pour le fondateur et l'encadrement et tous les enseignants et les parents d'élèves qui ont eu confiance à cette école. Ceci dit que on n'a pas de commentaires. 3 langues internationales. Tout le monde a vu la prestation. Pas de commentaires. Chacun a une idée par rapport à cette école. Nous ne pourrons que remercier l'encadrement, surtout les enseignants, puisque c'est eux qui ont fait tout. Regardez un élève
de la maternelle qui a pu se présenter. Je félicite la chargée de la coordination de la maternelle, Moussa Yerou. Moins de 6 ans, ils ont pu présenter cette prestation. Ah, supposons qu'ils font 10 ans. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous sommes très fiers. C'est l'objectif du département. Mais tout ce qui m'étonne, c'est le fait que je n'ai pas vu les représentants. Même le département devait être là. De telles cérémonies, on ne devait pas s'en passer. Prochainement, essayer de rectifier les tirs. Mais que cela nous tienne. Nous tous, nous avons vu. C'est une école un peu enclavée. Mais ça y est là. Vous avez tous vu le résultat. Monsieur Diad vient de parler. Dans quelques jours, vous allez voir le résultat. Nous ne sommes pas étonnés. Les gens nous trouvent à la DEC. Trouvez-nous telle école. Parce que des fois, ils font des publicités à la radio, à la télé. Certains envoient leurs enfants parce qu'on a vu la publicité. Mais après, ils voient que c'est zéro. C'est entre parenthèses que je dis. C'est confidentiel, mais je ne devais pas le dire devant cette assemblée. Mais l'école de La Lumière n'a pas fait de commentaires, n'a pas fait de publicité. Moi, je n'ai pas vu. Mais je vous demande d'avoir confiance à cette école et à toutes les écoles de la République de Guinée. La DEC de Ratoma, tout le monde connaît. On est toujours premier, on est en concurrence avec les autres communes. Mais toujours premier, c'est Ratoma, tout le monde connaît ça. Si on est deuxième, cela veut dire qu'on n'a rien fait. Nous, on est fiers quand on dit premier de la République est sorti à Ratoma. Nous sommes très fiers par rapport à tout le monde parce que nous sommes les encadreurs de cette école. Nous vous remercions, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la chance d'avoir les moyens et avoir vraiment la santé pour pouvoir éduquer nos enfants. Essayons de tout faire pour encadrer nos enfants. Ne laissons pas le temps pour les enfants. Prenons le temps pour qu'ils puissent étudier, pour qu'ils puissent réussir. Les enfants guinéens sont les plus intelligents après les Juifs. C'est les plus intelligents. Mais les parents d'élèves financent beaucoup pour les enfants. Mais des fois, ils ne connaissent même pas l'école. Ils n'ont pas le contact de leurs enseignants. C'est fréquent dans les écoles. Essayez de s'impliquer pour la formation de vos enfants. Je ne parle pas de la politique, mais vous avez vu cette fois-ci les résultats de l'année dernière. On réunit tous les meilleurs. Il n'y a pas d'ethnie dans ça. Si tu es premier de la République, tu as toute la chance d'avoir la bourse. Pas de commentaires. Dans les anciens temps, on pouvait enlever le nom de quelqu'un. On mettait le nom d'elle. Mais ça ne se fait plus. Vous avez vu, les résultats ne discutent pas. Dès qu'on dit tel est le premier, chacun sait que vraiment son enfant mérite ça. Le conseil que je peux vous donner, chacun n'a qu'à s'impliquer pour la formation de ses enfants. C'est ce qui va nous aider. Je vous remercie. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mesdames et messieurs, chers élèves, parents et membres du personnel, bienvenue à cette cérémonie de clôture de l'année scolaire au complexe scolaire Lumière de Guinée. C'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer les accomplissements de cette année. L'année écoulée a été riche en défis et en réussites. Nos élèves ont excellé dans leurs études et ont participé activement à diverses activités parascolaires. Nous avons vu des progrès significatifs dans les résultats académiques grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'engagement de nos enseignants et au soutien constant des parents
Ensemble, nous avons créé un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement de chaque élève. Pour l'année prochaine, nous avons de nombreux projets. Nous avons de nombreux projets ambitieux. Nous prévoyons d'intégrer davantage de nouvelles méthodes d'apprentissage dans nos salles de classe pour améliorer l'expérience éducative. Nous allons également renforcer nos programmes de soutien et de mentorat pour aider chaque élève à atteindre ses objectifs. De plus, nous continuerons à promouvoir les valeurs de respect, de solidarité et d'excellence qui sont au cœur de notre mission. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette année réussie. Merci aux enseignants pour leur dévouement et leur passion, aux parents pour leur confiance et leur soutien, et aux élèves pour leur travail acharné et leur enthousiasme. Ensemble, nous formons une communauté forte et unie, prête à relever les défis de demain. Vive l'éducation guinéenne, vive la DCE de Ratoma, vive le complexe scolaire Lumière de Guinée. Je vous remercie.